जय श्री जगन्नाथ। आज जुलाई 11 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करबा सह कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। ता सह आपण केउ जिल्लारु आम वीडियो देखुचंती हमकु कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। 40 रु 50 किलोमीटर पवन बहिब 6 दिन जाए विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना। राज्य में मौसुमी वर्षा जारी रहिथिबा बेले 6 दिन जाए विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना देछि पाणीपाग विभाग। आसंता 6 दिन जाए किछि किछि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना सह किछि स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा रे राज्यर किछि किछि स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना थिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। आसंता 24 घंटे गजपति, गंजाम, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, पुरी, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर एही 11 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 40 रु 50 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि। सेहिपरि ढेंकानाल, अनुगुल, केउंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट जोड़ी हेले नुआ हिताधिकारी कटिला एमानंक नाम एही दिन खाता को आसीबो टंका। राज्य सरकार को फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछन्ती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। सेही बळी चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा 1 लाख रु अधिक महिलांक खाता को वेरिफिकेशन परे गत मे 4 तारिख रे आसीथिला सुभद्रा टंका। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसन्ती महिला जहा रथ यात्रा रे आसीबा को एहाकु नै बड़ अपडेट दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। चलंतु जानिबा कोन कहउचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कहबो चाहूची कि नॉन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी 28,621 एभली नॉन एनएफएसए अछंती जो मानकर बायोमेट्रिक बा ई-केवाईसी हे पारिनी। तो मोर विशेष अनुरोध सुभद्रा पोर्टाल रे एमानकर डिटेल्स अछि। मो अनुरोध करिबि हिताधिकारी जो माने सुभद्रा पोर्टाल रे जो मानकर नॉन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी देखुछि आपण माने सेही माने केवल आपनकर मो सेवा केंद्र बा जन सेवा केंद्र जाई निजर ई बायोमेट्रिक ई-केवाईसी को जो फिंगर टिप दे क्रिएटा करंती सेटा कंप्लीट कर देले ये 28,621 जो पेंडिंग अछंती से मानकु समस्तिंकु सुभद्रा मिली जिवो। परवर्ती खबर राज्यवासी खुशी खबर एणिकी 5 केजी चाउल बदल में मिलिबो 10 केजी मागणा चाउल। मोहन सरकार को 2 वर्ष पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंती। आजिठु राज्य में लागू होबो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एही योजना रे हिताधिकारी को आहुरी मागणा चाउल मिलिबो। पूर्वरु सेमाने 5 केजी मागणा चाउल मिलुथुबा बेले एबे 10 केजी मिलिबो। आपण जदि जणे राशन कार्डधारी तेबे खुशी खबर आपण मासरे पाइबे अतिरिक्त 5 केजी चाउल। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को कैबिनेट मंजूरी तालिका रे एही मानक नाम राज्य रे खाउटी को तांको आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करने उद्देश्य रे आर्थिक वर्ष 2026-27 पई राज्य सरकार एक नूतन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम रे अधीनस्थ हिताधिकारी को अतिरिक्त चाउल कोटा बंटन करबा पई स्थिर करिसेंती। एही योजना माध्यम रे राज्यर टार्गेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी परिवार पई सेमानक मासिक नियमित धार्य चाउल कोटा विदित मुंड पिछा मासिक 5 किलोग्राम अतिरिक्त चाउल मागणारे बंटन कराजिबा निमंते राज्य कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिसेंती। एही समस्त हिताधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार सुविधा पाइबे। एहा द्वारा राज्यर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण रूपे सुदृढ़ होई परिबो। परवर्ती खबर सस्ता होई पारे फोन और लैपटॉप और टीवी सरकार नेले एही बड़ पदक्षेप। स्मार्टफोन, लैपटॉप एवं स्मार्ट टीवी किनिबाकू चाहुतबा ग्राहकंक पई बड़ आश्वस्ति। आगामी दिन में एही सबु इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस सस्ता होबाकू जाउची। देश में इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री उत्पादन बढ़िबा एवं ग्राहकंकू फायदा पहुंचाइबा पई केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नेइछंती। स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेयरबल्स एवं स्मार्ट टीवी भली उपकरण प्रस्तुति रे व्यवहार होउतबा केतेक प्रमुख सामग्री उपरू मूल सीमा शुल्क हटाई दिया जाइछि। अर्थ मंत्रालय पक्षरु जारी करा जाइथिबा विज्ञप्ति अनुसार एही शुल्क छाड़ आगामी 3 वर्षरू अधिक समय अर्थात 2029 मार्च 31 पर्यंत वैध रहिबो। सरकार को एही निष्पत्ति परे एबे डिस्प्ले
ଆସେମ୍ବଲି ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ସେଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର କଏଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ କୌଣସି ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 3500 ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲେବର କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍କିଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ପାଖରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାବଦର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିପାରିବ। କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାମୁଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଅଣସର ଭାର, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ। ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ଅଣସର ଭାର। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ 3 ଠାକୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାମୁଘର ନିଆଳି ମାଧବରୁ ଭଣଜା ଘରକୁ ଗଲା ଅଣସର ଭାର। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସହ ଘିଅ, ଝୁଣା, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣସର ଭାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫଳ ଭରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଭାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭଣଜାର ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାର ଯାଉଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟର ହୋଇଉଠୁଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରୁଆମାନେ ଭାର କାନ୍ଧେଇ ପବିତ୍ରତା ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାହାରିବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ। ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆର୍ସିଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ସରିଛି। ଆସନ୍ତା 21ରେ ପୁଣି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ ବସିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ହେବ। ବୁଥ୍ ୱାରିଂ ସର୍ଭେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମୁଛି। ସର୍ଭେ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ବୁଥ୍ ୱାରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ବୁଥର ସବୁ ଭୋଟର ତାଙ୍କରି ବୁଥରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। 24ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ସବୁ ଆର୍ଟିଓ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବେଆଇନ କାମରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଜାଲିଆତିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୁଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବାଉଳା ହେଉଛି। କାରଣ ଗାଡ଼ି ମାଲିକର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବେଳେ ଦାଖଲ ଦେଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ରହୁଛି ଅଲଗା ଠିକଣା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କଠୋର ହୋଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠିକଣା, ପରିଚୟ ଓ ଆର୍ଟିଓ ପରିସୀମା ଆଦିର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯେତେ ପାରୁଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ଆୱାରର ଅଧିକ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଥିବେ ଏହି ମାଗଣା ଯୋଜନା ଭିତରେ ହୋଇଥିବ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏହି ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାରରୁ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରିଡ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନହେବ ମାଗଣାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଜେଆର୍ଏଫ୍ ଛାତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସଫର ପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ର ରିଙ୍କୁ ମେହେର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇମେଲ ଯୋଗେ ନିଜର ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଇମେଲରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ବାପାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା। ସାମାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେହି ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିପାରେ କି? ଶୁଣିବାକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରର ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ମାନବିକତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ 45 ବର୍ଷୀୟ ନିରଜ ଶର୍ମା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରୁ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିମ୍ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଛା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମିଥୁନ ବେହେରା ଓ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଓ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦିଗିରିଆର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କହିଲେ ମମତା। ଏମିତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ମମତା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ଷମତା ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି। ସେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମମତା ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିଏମ୍ସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ। 6 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 6 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଯାଏ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ କଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି ଚାରୋଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଯାହା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି 28,621 ଏଭଳି ନନ୍ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଇକେୱାଇସି ହେଇପାରିନି ତ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ନିଜର ଏ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସିକୁ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ ଦେଇକରି ଏଇଟା କରନ୍ତି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଏ 28,621 ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳିବ 10 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 5 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 10 କେଜି ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ତେବେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ମାସରେ ପାଇବେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ତାଲିକାରେ ଏହି ମାନଙ୍କ ନାମ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ନିୟମିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଉଳ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଫୋନ୍ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଟିଭି ସରକାର ନେଲେ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୱେୟାରବଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଭଳି ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ 2029 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଡିସପ୍ଲେ ଆସେମ୍ବଲି ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ସେଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର କଏଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ କୌଣସି ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 3500 ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଲେବର କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ କେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଶ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରମିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ପାଖରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାବଦର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିପାରିବ କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ମାମୁଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଅଣସର ଭାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ। ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ଅଣସର ଭାର। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ତିନି ଠାକୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାମୁଘର ନିଆଳି ମାଧବରୁ ଭଣଜା ଘରକୁ ଗଲା ଅଣସର ଭାର। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସହ ଘିଅ, ଝୁଣା, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣସର ଭାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫଳ ଭରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଭାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭଣଜାର ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାର ଯାଉଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟର ହୋଇଉଠୁଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରୁଆମାନେ ଭାର କାନ୍ଧେଇ ପବିତ୍ରତା ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାହାରିବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ। ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆର୍ସିଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ସରିଛି। ଆସନ୍ତା 21ରେ ପୁଣି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ ବସିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ହେବ। ବୁଥ୍ ୱାରିଂ ସର୍ଭେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମୁଛି। ସର୍ଭେ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ବୁଥ୍ ୱାରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ବୁଥର ସବୁ ଭୋଟର ତାଙ୍କରି ବୁଥରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। 24ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ସବୁ ଆର୍ଟିଓ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବେଆଇନ କାମରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଜାଲିଆତିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ଆଉ ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୁଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବାଉଳା ହେଉଛି। କାରଣ ଗାଡ଼ି ମାଲିକର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବେଳେ ଦାଖଲ ଦେଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ରହୁଛି ଅଲଗା ଠିକଣା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କଠୋର ହୋଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠିକଣା, ପରିଚୟ ଓ ଆର୍ଟିଓ ପରିସୀମା ଆଦିର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଯେତେ ପାରୁଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ଆୱାରର ଅଧିକ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଥିବେ ଏହି ମାଗଣା ଯୋଜନା ଭିତରେ ହୋଇଥିବ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏହି ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାରରୁ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରିଡ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନହେବ ମାଗଣାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଜେଆର୍ଏଫ୍ ଛାତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସଫର ପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ର ରିଙ୍କୁ ମେହେର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇମେଲ ଯୋଗେ ନିଜର ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଇମେଲରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମରିଗଲା ମାନବିକତା ବାପାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା। ସାମାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେହି ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିପାରେ କି? ଶୁଣିବାକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରର ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ମାନବିକତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ 45 ବର୍ଷୀୟ ନିରଜ ଶର୍ମା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରୁ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିମ୍ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଛା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମିଥୁନ ବେହେରା ଓ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଓ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦିଗିରିଆର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କହିଲେ ମମତା। ଏମିତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ମମତା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ଷମତା ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି। ସେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମମତା ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମସି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିଏମସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ। 6 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 6 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଯାଏ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ, କଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାମ। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା, ଯାହା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି 28,621 ଏଭଳି ନନ୍ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଇକେୱାଇସି ହେଇପାରିନି। ତ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି ଦେଖୁଛି,
आपण माने सेई माने केवल आपणकर मो सेवा केंद्र बा जनसेवा केंद्र जाई निजर ई बायोमेट्रिक ई केवाईसी को जो फिंगर टिप देकरी एटा करंती सेटा कंप्लीट कर देले ये 28,621 जो पेंडिंग अछंती से मानको समस्ती को सुभद्रा मिली जीवो।